साढ़े कदे कदे सिख कह देंगे ने इस्त्री जी है, इस्त्री नूं गुरु में शामिल नहीं किया। इस्त्री गुरु हो के अगर इस्त्री अपने इस्त्री के अधिकारों की गल करती तो समाज च दो वर्ग बन जाने सन। कोई पुरुष ने सन जेडे कहते तो अपने दुखड़े रो रही है। समाज च दो वर्ग बन जाने सी, क्लैश होना सी इस्त्री ते पुरुष। पर जदों पुरुष ने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, उहदा समाज उत्ते इंपैक्ट पिया। उहदे विच समाज वंडिया नहीं गया, समाज जुड़ गया। और सारे जिहड़े धर्मी लोग सन, चिंतक सन, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं ना, जदों गुरु वड्डी कुल चो हो के कहता है कि क्यों किसी को चमार कहते हो, तो क्यों किसी को चूड़ा कहते हो, तो क्यों किसी को, उहदा सोसाइटी उत्ते इंपैक्ट होंदा है। जातिवाद के विरुद्ध कबीर जी ने ते गुरु नानक देव जी तो भी सख्त शब्दावली जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट का ही नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हमका सूत, हमका लोहू, तुमका दूध, बड़े सख्त शब्द कहे ने। पर कबीर जी जाति मुक्त समाज नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने फिर जी उच्च श्रेणी से कहती ये तो अपने दुखड़े रोंदे ने, ये छोटा है ना, छोटी जाते तां गल करदा। जदों गुरु जिहड़ा है वो एक उच्ची कुल चो हो के ते वो कहता मैं सारे आ जिहड़े संसार के लोग मैं छत्री बना देने ने, जातिवाद खत्म कर देना, छत्री पैदा कर देने। हज़रत मुहम्मद साहब कुरैश कुल विचों, कुरैश कुल की है। हज़रत अब्राहम की पत्नी सारा सी, सारा बुढ़ी हो गई, बच्चा नहीं होया। विआह एक कराने की परंपरा सी, परंतु जेड़े उन्हां दे मनण वाले सन, वो कहंदे सी पैगंबर की कुल अड्डी चलनी चाहिए है, पैगंबर की कुल ही अगवाई दे सकती। इस करके उन्हें कहा कि तुसी दूसरी औरत नाल संबंध बना के संतान पैदा करो। तो हाजरा दासी सी, उहदे नाल संबंध बना के जेड़ा बच्चा जम्मिया उसका नाम सी इस्माइल। परंतु रब की ऐसी बख्शिश, जिहड़ी सारा है वो बच्चे नूं प्यार करे तो हाजरा नेड़े नहीं लगन देवे, मेरा पुत्र है तू पिछे हट। उन्हें रब अगे अरदास की तो 120 साल की उम्र में रब ने उसनूं पुत्र दिता जिसका नाम सी इसहाक। यहूदियां ते ईसाइयां की परंपरा का जिहड़ा बड़ा है अब्राहम तो बाद वो इसहाक है। दोवां विच पत्नियां च विवाद होया। सारा कहती पत्नी तो मैं ये तो दासी बाहर करो, इस्माइल नूं बाहर कर दिता। इस मैं कहानी लंबी ना करा, इस्माइल जिहड़ा है उस कुल दे विच कुरैश पैदा होया, जिहदे विचों हज़रत मुहम्मद साहब पैदा। पैगंबर कोई जातिवाद नहीं मनते, पैगंबर की कुल वड्डी क्यों दर्शाई जाती है, उसका कारण है जिहड़ा दलित है ना, जिहड़ा थले चला गया, उसनूं जदों तक समर्थ पुरुष उपर नहीं चुकता, वो अपने यत्नां नाल उपर तो उन्होंने समाज सिर चुकन नहीं देता। साढ़े कदे कदे सिख कह देंगे ने इस्त्री जी है, इस्त्री नूं गुरु में शामिल नहीं किया। इस्त्री गुरु हो के अगर इस्त्री अपने इस्त्री के अधिकारों की गल करती तो समाज च दो वर्ग बन जाने सन। कोई पुरुष ने सन जेडे कहते तो अपने दुखड़े रो रही है। समाज च दो वर्ग बन जाने सी, क्लैश होना सी इस्त्री ते पुरुष। पर जदों पुरुष ने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, उहदा समाज उत्ते इंपैक्ट पिया। उहदे विच समाज वंडिया नहीं गया, समाज जुड़ गया। और सारे जिहड़े धर्मी लोग सन, चिंतक सन, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं ना, जदों गुरु वड्डी कुल चो हो के कहता है कि क्यों किसी को चमार कहते हो, तो क्यों किसी को चूड़ा कहते हो, तो क्यों किसी को, उहदा सोसाइटी उत्ते इंपैक्ट होंदा है। जातिवाद के विरुद्ध कबीर जी ने ते गुरु नानक देव जी तो भी सख्त शब्दावली जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट का ही नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हमका सूत, हमका लोहू, तुमका दूध, बड़े सख्त शब्द कहे ने। पर कबीर जी जाति मुक्त समाज नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने फिर जी उच्च श्रेणी से कहती ये तो अपने दुखड़े रोंदे ने, ये छोटा है ना, छोटी जाते तां गल करदा। जदों गुरु जिहड़ा है वो एक उच्ची कुल चो हो के ते वो कहता मैं सारे आ जिहड़े संसार के लोग मैं छत्री बना देने ने, जातिवाद खत्म कर देना,
ਛਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ, ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਥੜਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਥੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਲਤਨਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਖਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰ ਆਵੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਲਤਨਤ ਮਿਲੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਨ। ਤਖਤ ਤਾਂ ਜੜਿਆ, ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਿੱਖ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਵਪੁਰ ਲਵ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਵਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਲਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਬੇਹੱਦ ਸੰਪਤਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਨ ਅਰ ਭੂਮि ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੈਰਾ ਜਿਨਕਾ ਮੋਆ ਜਗਤ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ ਮੋਹ ਹਾਰ ਪਸਾਰਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਜੀਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਧੰਨਿਆ ਧੰਨਿਆ ਧਨ ਕੋ ਭਾਖੀਐ ਜਾਕਾ ਜਗਤ ਗੁਲਾਮ ਸਭ ਨਿਰਖਤ ਯਾਕੋ ਫਿਰੈ ਸਭ ਚਲ ਕਰਤ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਲਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਝਗੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕੁਸ਼ੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਵੀ ਕਾਲ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਾਲ ਕੇਤੂ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੇਤੂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨੌੜ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਵੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇਵਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਵੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। द्विवेदी ब्राह्मण, त्रिवेदी ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण, परंतु वेदी खत्री है, बाकी सारे ब्राह्मण ने। कुशियां ने वेद पाठ सीखा।
ਜਿਹੜਾ ਲਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਲਵੀ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ? ਰਿਗਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯਜੁਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਥਰ ਵੇਦ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਲਵੀ ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇਤਨਾ ਤਿਆਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਦ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬੁਲਵਾਏ, ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਸਹਿਕਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਬ ਵਰਦਾਨ ਸਮੇਂ ਵੈ ਆਵਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਤਬ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਨੌੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੋਢੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਜਾਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਤਮ ਕਥਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਰ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਟੈਸਟਿਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸਹਿ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਸੰਕਟ ਸਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਮਾਨਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇੱਕ ਵੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
इस आके गुरु रामदास जी के आने तो बाद जुड़ी है। संसारिकता मीरी का विकास सिੱਖੀ ਵਿੱਚ गुरु रामदास करने वाले हैं सच्चे पातशाह महाराज। ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ बारीकी ਨਾਲ धर्म कोई एडा सौखा समझ नहीं आ जाता।